I am Dr. P.K. Poker. When we talk about Buddha, especially in the present Indian context, we should remember two things. That Buddha had preached in a language which we have totally squeezed out from the official scenario of the country. Second thing is that Buddha himself and his philosophy as a whole is somehow being distorted or manipulated by the hegemonic ideology of the present regime. So, actually we are in a condition where we have to find out the real Buddha. We have to invent the real Buddha, whom the authorities, whom the state, whom the structure of the state itself have been keeping away from the visibility. So what I am talking at present is that we are facing such a dilemma that even what is going on in the present Indian situation also deserves such kind of analysis, because we know what we talk about now, what we see in the present social situations will not be registered, will not be documented properly, and even if it is documented, it would be either distorted or hijacked by the hegemonic system. So the real Buddha, the political Buddha, the social Buddha, the philosopher Buddha is to be invented. For instance, when we talk about Paditya Samulpada, that is often called discussed in the Sanskrit version instead of its actual pronunciations. Whenever we open a book on Buddhism, we will see these kinds of, even the terms that Buddha used are being Sanskritized. But when we, as Charvaka, we had to invent out of the burned materials. Buddha has to be redeemed from the distorted materials as well as from the hidden sources. So if we invent the political Buddha, we find that his principle of dependent origination itself says something which is great actually. It was the philosophical intervention at a period when hegemony was being imposed on the public, where the public sphere itself was controlled by the caste system. Brahmanical hegemony was there, and Buddha had to preach in the language of the masses, and he became one among them in one of the novels by T.D. Ramakrishnan, Sugandhi enna Andal Devadaiga. There is a reference that the tree under which Buddha was sitting for a long period was being cut again and again, and even after cutting it again and again, it was sprouting, and finally the Brahmins had to burn it, and such was the situation in India, and it is still continuing, and we are even nowadays facing such kinds of annihilation of the multicultural existence of the country, not only Buddhism but also Islam, Muslim as a society, Dalits as a society, other subaltern cultures and their life and their even rites and rituals and even folklore. So what we are witnessing in the present India is not something which happened suddenly.
it didn't happen all on a sudden, but it had been continuing for thousands of years, and it is still continuing. That is why the hegemony, as Gramsci explains, actually has its root in the past, not in the present. Its roots are there in the past, and when we analyze even the accumulation of wealth in the primitive periods of the country, we find that even Marx had a dilemma of placing it, because he had no sufficient material, and that is why he was talking like in the, I think in Capital, the smallest chapter is on primitive accumulation, and he says that it is a kind of first sin. And he is the philosopher, or he is the radical thinker who used to avoid all kinds of mystification, but still he had to resort to this kind of first sin and all, because it is something which have been evading all our explanations, descriptions and analyses, because the Brahminic hegemony was acting in such a way that they could hide truths as if we are living in a kind of Maya. We are all facing Maya after all, and they are living the real life. The people in general, the public sphere in general, was kept away as Maya, and they were living all kinds of pleasuresome life, leisurely life, and they had to enjoy all the whims and fancies of the situations, the social circumstances. So that is why we see that on the one hand they ask us to abstain from life, and they actually lived the life. And that was the condition. And we were just like the Caliban of the Shakespearean drama. We were actually kept away as subhuman creatures. Actually, we are not subhuman. We know the people who were toiling masses, who created all the cultures, who created all the monuments of history. All these citadels were created by the toiling masses, but they were branded either as menial or as Shudras and what we now call as Dalits, actually untouchables. We know even in Europe, Ambedkar says that the friction between whites and Negroes are incomparable to the situation that we in India, especially the Dalits and marginalized people, had to face. So, comparing to any other part of the world, the caste system in India is so horrible and so inhuman that it treated human beings as just like cattle and slaves. And we know when we examine the history of our writings, either the history as a branch of knowledge or literature in general, we find all the materials concerning these kinds of things have been eradicated from the scene as a whole. Even nowadays, if you just inquire the details that is happening in our educational scenario, recently in Delhi University, all syllabi related to Ambedkar, caste systems, Maulana Abdul Kalam Azad, and such philosophies or political thoughts or social thoughts of the marginalized people are getting rid of the academics in general. So the new education system that is being hurriedly imposed in India envisages a society where the erstwhile caste system and the former kind of social fabric may redeem, may function, and we will be having a temple-centered life
where the Brahmins with all kinds of sacred thread and all may rule us, may reign over the public sphere. Of course, I have no doubt that it is more and more visible nowadays. Some 4 or 5 years back, I had gone to Manipur in a connection with a seminar. The situation in Manipur is entirely different now. What is happening actually? It is the eradication of a culture. It is the eradication of all lives which are aligned to the Brahminical way of thinking and way of understanding and way of treating human beings. That is what is happening throughout India, and that is why we should talk about Buddha, and we should talk about Buddha not only as a philosopher, but also as a philosopher who has been, whose presence has been wiped out or somehow distorted by this hegemonic culture and by this hegemonic philosophy. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വലിയ സാഹസികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി. കാരണം രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും വികലമാക്കപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് പ്രബുദ്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ യൂറോപ്പിലായാലും ലോകത്തെവിടെയായാലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയും തന്നെ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തെയും പ്രബുദ്ധതയെയും എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിനെയും റിനേസൻസിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്തതാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. കാരണം നവോത്ഥാനത്തെയും പ്രബുദ്ധതാ പ്രസ്ഥാനത്തെയും വേർതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രബുദ്ധത എന്ന ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ആൻ ആൻസർ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിൻ്റെ ലേഖനം തന്നെയാണ് എന്നും ലോകത്തിൽ അതിന് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹെജിമണിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ ചിന്താധാരയാണ്. അത് കേരളത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണിക് അതോറിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിക് അതോറിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അധീശത്വത്തെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നാരായണ ഗുരുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരുവിപ്പുറത്ത് നടന്ന വിപ്ലവത്തെ നമുക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനോ അരുവിപ്പുറത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ മാതൃകാ സ്ഥലമായി, ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മാതൃകാ സ്ഥലമായി സ്ഥാപിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കുലർ ഹിസ്റ്ററിയുടെയും സെക്കുലർ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒരു പരാജയം കൂടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കല്ലെടുത്തു വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സിംപ്ലി പുട്ടിങ് എ സ്റ്റോൺ അപ്പോൺ അനദർ സ്റ്റോൺ, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ റെവല്യൂഷണറി ആക്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് എക്സിസ്റ്റഡ് ഹിയർ ആസ് ഹെജിമണി. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ നാരായണ ഗുരു എഴുതിയിട്ടുള്ള ദർശനം, നാരായണ ഗുരു തന്നെ ആത്മോപദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ സകലതും ഉള്ളത് തന്നെ തത്വീന്താഗ്രഹനിത് സകലതും മനസ്സിലാകുമെന്നാണ്. ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തത്വചിന്താഗ്രഹനിത് മനസ്സിലാകുമെന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഫിലോസഫർ എന്നുള്ളത്. ഒരു ഫിലോസഫർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഈ വൈവിധ്യവും വൈരുദ്ധ്യവും മനസ്സിലാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളി ദാർശനികൻ ശ്രീശങ്കരനല്ല, ശ്രീശങ്കരൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീശങ്കരനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും നാരായണ ഗുരുവിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മുഖ്യധാര ചരിത്ര രചയിതാക്കളിൽ നിന്നോ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ നിന്നോ ഇത്തരത്തിലൊരു നീതി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ
we should build up a history of our own based upon all these margins. ഇപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അപനിർമ്മാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വളരെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുക. എന്തിനു പറയുന്നത്, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് പോലും വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. കാരണം അതിനെയൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോകം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കീഴാള ധാരകൾ, മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ധാരകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മുഖ്യധാരയിലുള്ള ആളുകളുടെ അവരുടെ ദർശനത്തെ ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരിസരം മാത്രമാക്കി സങ്കോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാരായണ ഗുരുവെ അവഗണിക്കുകയോ പല രീതിയിൽ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും 19 കൊല്ലത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുമ്പ് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച പോലെ നാരായണ ഗുരു എവിടെ, അന്ന് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവൊക്കെ ഉണ്ട്, സജീവമായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായി നാരായണ ഗുരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ പല രീതിയിലായി തമസ്കരിക്കുകയും മാറ്റിവെക്കുകയും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ യുക്തിവാദികൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി എന്ത് യുക്തിയാണ് അതിലുള്ളത്? ദൈവദശകം എഴുതിയ നാരായണ ഗുരു എഴുതിയപ്പോൾ ശാസ്ത്രദശകം എഴുതിയ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രമാത്രം വിപ്ലവകരമായി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ അസംബന്ധം പറയുക എന്നുള്ളത് യുക്തിവാദമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ കുടക്കീഴിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ലജ്ജാകരമായി തോന്നുകയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്തിവാദികളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സവർണ യുക്തിവാദം, സവർണ ശാസ്ത്രവാദം, സവർണ മതവാദം, ഇങ്ങനെ ഈ സവർണ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ തണല് പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തെ വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ബുദ്ധൻ മുതൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുതൽ മുമ്പറം ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽ ഒട്ടനവധി ആളുകളെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ആഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു കലാപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത് കലാപം പോലും ആയിരുന്നില്ല. വേഗൻ ട്രാജഡി ട്രാജഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊളോണിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ്. ഈ കൊളോണിയൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് നമ്മളും ആവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ട്രാജഡി, ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലാൻഡ് മർഡർ. ആക്ച്വലി തീവണ്ടിക്കുള്ളിലെ ആളുകളെ മുഴുവൻ കുത്തി നിറച്ച് കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാജഡി ആവുന്നത്? ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്സിഡൻ്റൽ തിങ്, but it was not an accidental thing. It actually happened deliberately. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുന്ന കൊളോണിയൽ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അതേ തുടർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഇപ്പം സൗമ്യേന്ദ്ര ടാഗോർ വർഗീയ കലാപത്തെ, അന്നത്തെ ഈ കലാപത്തെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗാന്ധിയൻ അനുഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനെയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 1937 കേട്ടോ അത്. സൗമ്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഇത്രയും ഗംഭീരമായി എഴുതിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലേഖനാക്കാലത്ത് നിരോധിച്ചു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എഴുതിയ ആളുകളുടെ ലേഖനങ്ങളൊന്നും ഭരണകൂടം നിരോധിച്ചില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഭരണകൂടത്തെ ഭാഗികമായെങ്കിലും പിന്തുണക്കുന്ന വാദങ്ങളായിരുന്നു. മറിച്ച് സൗമ്യേന്ദ്ര ടാഗോർ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന, നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്ന, അതിനെ പല രീതിയിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ, നിർജീവമാക്കാൻ വേണ്ടി, പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അപ്പർ കാസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോക്കോൾഡ് ഗാന്ധിയൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ എവിടെയൊക്കെ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആയാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ഈ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘപരിവാറൊക്കെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ധാരാളം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ അംബേദ്കർ തന്നെ ഒരു വോള്യത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഒരു ദളിത് സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ രോഗിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയും കുട്ടിയും ഭയങ്കര പനിയായി
അപ്പോൾ അന്ന് യൂറോപ്യൻ ഭരണമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക ചികിത്സയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയുടെ ചില സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണല്ലോ ഗാന്ധി മുതൽ അംബേദ്കർ വരെ. അപ്പം കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളാനും പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോൺസിക്വൻസസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര പനിയായിട്ട് എങ്ങനെയോ ഒരു ഡോക്ടർ സമ്മതിച്ചു അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഇവർ ദളിതാന്ന് മനസ്സിലായപ്പം പനി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അയൽവാസിയായ മുസ്ലിമിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ അയൽവാസിയായ മുസ്ലിമിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തെർമോമീറ്റർ ഇവരുടെ വായിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തെർമോമീറ്റർ ഡോക്ടർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പനി മനസ്സിലാക്കുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളോട് വാസ്തവത്തിൽ വിരോധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, ശത്രുത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിലനിർത്താനുള്ള, ഈ അസ്പൃശ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി മേധാവിത്വവും നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. ആ അനിവാര്യത പല രീതിയിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ, പല ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പൂഴ്ത്തിവെക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ പൂഴ്ത്തിവെക്കപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ പുനർവായനകളും പുനരവതരണങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായും ചരിത്രത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം നമ്മുടെ പുതുതായി രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൈവ ബുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Thank you.